So now when it comes to interview, now handling of interview for this topic. So any interview you go in, they'll say, let's divide this into extraction, modeling, reporting, and he'll say he'll get into extractions. Then he'll say, did you work with extractions? When you see worked with extraction అంటే ఓన్లీ ఈసీసీ అని కాదు, ఇట్ కుడ్ బి ఫ్లాట్ ఫైల్, కానీ వాట్ సెన్స్లో ఈసీసీ అనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ 99% ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఈసీసీ ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాజెక్టులు వేరే కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో వెన్ ఇట్ సేస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ మెయిన్లీ రెఫరింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఈసీసీ. ఇట్ సే డిడ్ వర్క్ విత్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఈసీసీ? ఎస్. So then he'll ask what kind of extraction did you work with? You'll say generic. I worked with LO. I worked with business content extractors like FI, AR, AP, GL or cost center accounting project systems. And then you'll say COP or and generic you'll say. Then then the next question is, did you work with generic? In what type of ways you performed on generic? Table, view, info set, function model అంటాడు. దాని మీద క్వశ్చన్స్ mainly on the controlling packet size, controlling data selections, and how did you implement function model extractor. LO extraction లో మెయిన్గా అప్డేట్ మోడ్స్, ఏ అప్డేట్ మోడ్ డిఫరెన్స్ ఏంది, ఎప్పుడు ఏ అప్డేట్ మోడ్ వాడతావు ఆడ, హౌ డు విల్ యూ సెటప్ LO ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఒక మళ్ళీ క్వశ్చన్ అన్నమాట. అంతే, దాని నుంచి ఇంకేం పోడు. అదే నెక్స్ట్ డిడ్ వర్క్ విత్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటాడు. దెన్ లాస్ట్కి వాట్ వాజ్ ద సినారియో అంటాడు. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంటే ద స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ VBAP ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యావ్ ఎన్హాన్స్డ్ ది కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ద స్క్రీన్ ఫీల్డ్స్ అంటే ద VS01 screen was enhanced and the correspondingly the backend standard tables was enhanced. So we want to include those new fields into MCVB API, from there into extract structure. Then in the enhancement, based on the lookup on item document number, VBLN and POSNR, we have done the filling of those fields. Simple. ఇదంతా ఓకే. ప్రొసీజర్స్ వైజ్, కాన్సెప్ట్ వైజ్ మనం ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమంటే విత్ వాట్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ డిడ్ వర్క్ అని అంటాడు. బేసిక్గా అది ఫోకస్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏమంటే నువ్వు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి రెజ్యూమ్లోనే నువ్వు పెట్టింటావు ఏమని వర్క్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫర్ SD, MM, PP అని పెట్టింటావు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో టిల్ నౌ టెక్నికల్ ఫ్లో ప్రాసెస్ is all fine. We're okay with the concept. Now we have to enhance that concept with the functional overview. That is what they expect when you say 5 years, 6 years. Functional understanding. Let's say, no, you should plan things saying, I'm going to attend this into saying I worked on extracting data for sales. Okay. So then you'll ask you what data sources did you use? What was your sales process? What was the business process for sales? అంటే వాళ్ళ సేల్స్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ we had inquiry, then quotation, then sales order, then we had delivery, then goods issue, then billing. Then billing was getting into finance. ఇవన్నీ సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్, కొటేషన్, ఎంక్వైరీ, కొటేషన్, సేల్స్ ఆర్డర్, డెలివరీ, గూడ్స్ ఇష్యూ, బిల్లింగ్. ఇది సేల్స్ నీకు తెలుసాలంటే ఆ క్లయింట్కి ఏదైతే పెడతావు దాంట్లో వాళ్ళలో సేల్స్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏ డేటా సోర్స్ పేర్లు వాడినావు, దానికి ఏమైనా ఎన్హాన్స్ చేసినావా, ఇంకేదైనా సినారీలో నీకు సాటిస్ఫై కావద్దు, నువ్వు ఏమైనా కస్టమ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ బిల్డ్ చేసినావా, ఇది లాజిక్. సో before you should plan your strong area. If you are good at sales, you should mainly project on worked on extracting data for sales on it. If you mainly worked on purchasing, then purchasing, inventory atla you have to get into this. Suppose నేను ఓన్లీ సేల్స్ పెడతాంటే ఎవడిండి అన్నట్టు ఒక 3-4 బడాల్లో you'd say worked on extracting data for SD, MM includes what, purchasing and inventory both. లెట్స్ సే QM, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్షన్, 4 ఎత్తుకో, దీంట్లో 3 ఎత్తుకో లాజిస్టిక్స్లో, LOలో SD ఒకటి, పర్చేసింగ్ ఒకటి, QM కానీ, ఈ 3 ఎత్తుకుంటే నెక్స్ట్ ఫర్ బిజినెస్ కంటెంట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ ఐ నీడ్ టచ్ ఫంక్షన్ FIలో AR, AP, GL అసెట్ అకౌంటింగ్. దెన్ కంట్రోలింగ్లో కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, CCA అండ్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, అది ఎత్తుకోవాలి. Then you get on to HR. So you still want to project HR also. Then payroll, personal administration, payroll, time management. Just touch on personal administration, head count and పట్టుకుంటే చాలా. That if you focus on that, that's enough. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తావు కదా, వాడు దీంట్లో ఏ దాంట్లోనే అడగొచ్చు అన్నట్టు. ఏ డేటా సోర్స్లు వాడినావు, ఎందుకు వాడినావు, వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండింది, ఈ క్వశ్చన్లు పడినప్పుడే నువ్వు రియల్ టైం క్వశ్చన్స్ అని అంటాం మనం. అర్థమైందన్నా?
దిస్ ఇస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ ఇట్. నిన్ను వెళ్ళబో స్టెప్లు అడితే వరుసగా వాంచు, అదోకే. ఏ డేటా సోర్స్ వాడినావు, ఎందుకు వాడినావు, ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ వచ్చినాయి, అంటే ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ అంటే ఈజ్ నాట్ రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ ఆల్ లిస్ట్ ఆఫ్ 100 ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద డేటా సోర్స్. కనీసం మెయిన్ కేపీఎస్, ఎలాంటి కేపీఐ తెచ్చుకున్నావు ఆ డేటా సోర్స్ నుంచి అనేది కావాలి. అర్థమవుతుందన్న? సో అదేంటంటే బేసిక్లీ గూగుల్లో ఫంక్షనల్ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఎవరైనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎస్డి ఆర్ ఎంఎం ఆర్ ఫైనాన్స్, కొద్దిగా వాడి నుంచి మొత్తం ఫైనాన్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎఫ్ఐలో ఎలా జరుగుతుందిరా, ఎస్డీలో ఎలా జరుగుతుందిరా, ఎంఎం అంటే ఏంది, పర్చేజింగ్ అంటే ఏంది, పర్చేజ్ అంటే పర్చేజ్ రిక్విజిషన్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, గూడ్స్ రిసిప్ట్, దెన్ ఇన్వాయిసింగ్. అట్లీస్ట్ కనీసం ఫ్లో, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ డేటా సోర్స్లు వాడుతున్నావు కదన్నా, నువ్వు ప్లాన్ చేసుకుని కొడితే ఏం లేదన్నా. సో పర్చేసింగ్, ఇన్వెంటరీ నేను నా రెజ్యూమ్లో పెట్టుకుంటా, సేల్స్, బిల్లింగ్ ఇదంతా, డెలివరీ బిల్లింగ్ ఇదంతా ఇట్ విల్ బి ఆల్ ఇంటూ వాట్, ఎస్డి. ఇంకా అది కాకుండా నెక్స్ట్ క్యూఎం పెడతాను, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ఈ డేటా సోర్స్లో. సో ఫస్ట్ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, పర్చేసింగ్లో ఇన్వెంటరీ, మెటల్ మేనేజ్మెంట్లో పర్చేసింగ్, ఇన్వెంటరీ ఉంది. పర్చేసింగ్లో ఏమేమి డేటా సోర్సులు ఉన్నాయి, డేటా సోర్స్ పేర్లు. ఇన్వెంటరీలో ఏమేమి డేటా సోర్సులు ఉన్నాయి, దాని పేర్లు ఏంది. దెన్ ఫర్ క్యూఎంలో ఏమేమి డేటా సోర్సులు ఉన్నాయి. దెన్ ఫర్ సేల్స్, బిల్లింగ్, షిప్పింగ్. నువ్వు అన్నీ చదువుకుంటే సగం మర్చిపోతాం, సగం గుర్తుంటాయి. ఓకే, కానీ నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం భారీగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే సరే ఒక డేటా సోర్స్ డిసైడ్ అన్నావు, ఆ డేటా సోర్స్ ఎందుకు వాడినావు, అంటే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కోసం నువ్వు ఆ డేటా సోర్స్ వాడినావు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వర్ యూ బీన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. ఇప్పుడు 0 to HDR అంటాం, పర్చేజ్ ఆర్డర్ హెడర్ అంటాం. 0 to ITM, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఐటమ్ లెవెల్. మొత్తం డీటెయిల్స్, ఈ డేటా సోర్స్ ఏ టేబుల్ నుంచి డేటా తీసుకొస్తుంది, ఎలాంటి డేటా తెస్తుంది, ఎలాంటి కీ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా, ఆ కీ ఫిగర్స్ ఎలాంటి రిపోర్ట్ ఇచ్చేకి మనం వాడినాము. మొత్తం ప్లాన్ సెట్ చేసే మాత్రం కంపల్సరీ జాబ్ కొట్టడము. అర్థమైందన్న? ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఎలా నేర్చుకుంటాము రా అంటే, ఐ టోల్డ్ అబౌట్ help.sap.com. దాంట్లో చాలా డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఫీల్డ్స్ చెప్పేటప్పుడు వాడు టేబుల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అని ఇస్తాడు. అంటే అది ఈకేకేఓనా, ఈకేపిఓ నుంచి వస్తుందా, వీబ్యాకా, వీబీఐపీనా అన్నట్టు. ఆ టేబుల్ కొంతమంది దెర్ ఇస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ సేయింగ్ క్యాన్ యూ లిస్ట్ మీ అవుట్ సమ్ టేబుల్స్ ఆఫ్ సేల్స్ అన్నావు అనుకో, సేల్స్లో టేబుల్స్ పేర్లు చెప్పట్లేదు వరుసగా పెట్టి. అట్లా నువ్వు డేటా సోర్సులు పట్టుకుని దాని ఆరిజినల్ టేబుల్స్ పట్టుకున్నావు అంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ గ్రిప్ ఆన్ ఇట్. ఎందుకనన్నా అట్లా ఒక్కొక్క డేటా సోర్స్కి నువ్వు డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకుని నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా. ఒక డేటా సోర్స్ పట్టుకోవడం, ఎలాంటి డేటా తెస్తుంది, ఏ టేబుల్ తెస్తుంది, దాని డెల్టా మెకానిజం ఏంది, ఎక్కడికి లోడ్ చేస్తాం, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ మనం వీళ్ళది వాడచ్చు అనేది థాట్ రావాలి. ఓకేనన్నా? సో అట్లా మనకి ఎప్పుడు అట్లా థాట్ రాదు కదా, అంటే బేసిక్ ఈ డేటాస్ ఎలా వాడచ్చు అని మనకు థాట్ రాదు. సో నువ్వేం చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ గో టు బిఐ కంటెంట్, వాడు రెడీమేడ్గా బిజినెస్ కంటెంట్ క్యూబ్స్, డిఎస్ఓస్ అన్నీ ఇచ్చింటాడు అంట. ఫర్ లెట్స్ సేల్స్ ఉంది, సేల్స్ డేటా అంతా లోడ్ చేసి రెడీమేడ్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఇచ్చింటాడు అన్నట్టు. ఆ రిపోర్ట్ దాన్ని అనలైజ్ చేసినా మనం భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అవుతాం. రెడీమేడ్ కంటెంట్ అనలైజ్ చేసినా మనకు చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మల్టీప్రోడర్, మీకు మల్టీప్రోడర్ తెలియదు కదా, చూడండి ఎస్డి సేల్స్ ఓవర్ వ్యూ అని ఒకటి ఉందన్న. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఇస్. అండ్ మల్టీప్రోడర్ అంటే ప్రస్తుతానికి ఏం లేదన్న. లెట్స్ యూ గాట్ 2-3 క్యూబ్స్, యూ కంబైన్ మల్టిపుల్ క్యూబ్స్ విత్ మల్టీప్రోడర్, దెన్ డూ రిపోర్ట్ ఆన్ ఇట్. జనరల్లీ క్రియేట్ బెక్స్ క్వెరీ ఆన్ అ పర్టికులర్ క్యూబ్ కదా. నాకు ఐ గాట్ 2-3 క్యూబ్స్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూనిఫై ఆల్ దీస్ 3 క్యూబ్స్ అండ్ డూ రిపోర్టింగ్. కంబైన్ క్యూబ్ ఏ ప్లస్ క్యూబ్ బి ప్లస్ క్యూబ్ 3 ఐ వాంట్ ఇన్ అ సింగిల్ రిపోర్ట్. దెన్ యుల్ కంబైన్ ఆల్ దీస్ 3 విత్ అది మల్టీప్రోడర్ అంతే. ఐ విల్ కమ్ టు దట్. బట్ ఇది చూడు 0SD_MP01 అని ఉంది కదా, ఐ విల్ సే దానికి తగ్గట్టు ఇన్ఫాబెక్స్ ఇచ్చినాయి. ఆ మల్టీప్రోడర్లో ఏ క్యూబ్ పడుతుంది,
చూడవచ్చు సార్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ ఇన్స్టాల్ దిస్ బిజినెస్ కంటెంట్ ఐ విల్ నో ద కంప్లీట్ ఫ్లో. ఈ మల్టీప్లెక్సర్ మీద ఈ క్యూబ్ మీద ఇది బిల్డ్ అయ్యింది. ఈ క్యూబ్కి ఏమేం కావాలి మొత్తం అన్ని ఫ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గ్రూప్ ఇన్ డేటా ఫ్లో ఐ విల్ సే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్సర్ పట్టుకుని ఐ విల్ సే డేటా ఫ్లో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అంటే any objects, any ready-made objects which are on multi-provider and all the objects which are required below this multi-provider. అంటే ఈ మల్టీప్లెక్సర్ కింద క్యూబ్ డేటా సోర్సులు, ఇన్ఫో సోర్సులు, మల్టీప్లెక్సర్ పైన రిపోర్ట్లు మొత్తం అన్నీ కలెక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. నువ్వేం చేయాలి, నైట్ పెట్టి మొత్తం కలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ పెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. పొద్దున్న యూ విల్ సీ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టాల్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ దట్ అన్నట్టు. అది ఎక్కువసేపు ఇప్పుడు నిన్న నేను దగ్గర 30 ఇన్స్టాల్ చేసిన. ఈ జస్ట్ ఒక 1 hour ఏమో తీసుకుంది అంతే. ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఏమైందంటే యూ క్యాన్ రియల్ గెట్ ఇన్ టు మోర్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. క్యూబులు చేసేటోడు, ఓడీలు చేసేటోడు చాలామంది ఉన్నారు, అది కాదన్నాను. ఫంక్షన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటోడు కావాలి. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మొత్తం బీడబ్ల్యూ అనలైజ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ నో 2 things, ఈసీసీలో ఏ టేబుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ఏ డేటా సోర్సు, పలానా డేటా సోర్స్ ఏ టేబుల్ తెస్తుందో తెలిస్తే మొత్తం గేమ్ అయిపోయింది. ఏముందన్నా డేటా సోర్స్ ఇస్తే నువ్వు గబ్బ ఓడేసి లోడ్ చేయవా, క్యూబ్ లోడ్ చేయవు, మల్టిప్లెక్సర్ పెట్టి రిపోర్ట్ బీక్ గబ్బ డ్రాగ్ చేయడం వెళ్ళిపోవడం అంతే. పెద్ద ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ వాడు నీట్గా వింటాడు. రిక్వైర్మెంట్ వినగానే ఏ డేటా సోర్స్ వాడు ఎక్స్ప్రెస్ పట్టుకుంటాడు అన్నట్టు. నీకు చెప్తాడు ఆర్ఎస్ఎఫ్ఎల్ ఈ డేటా సోర్స్ ఇది రాసుకోపని చెప్పి గబ్బ 10 డేటా సోర్స్ ఇస్తాడు. ఇవన్నీ ఎత్తంటాడు. ఎత్తానే నువ్వు ఓడేస్కి ఎత్తావు, క్యూబ్కి ఎత్తావు, వాడు మళ్ళీ వచ్చి మల్టిప్లెక్సర్ వర్చువల్ క్రియేట్ చేసి రిపోర్ట్ లాగి వెళ్ళిపోతాడు. ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అంతే. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఈ మొత్తం ఫ్లో కలెక్ట్ అయింది. మల్టీ ప్రొవైడర్, దీని కింద క్యూబ్, దీనికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, దీనికి ఎన్ని డేటా సోర్స్ ఉన్నాయి చూడు. ఒక్క క్యూబ్ ఈజ్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ 211 VHDR, 12 సంబంధించి, బిల్లింగ్ సంబంధించి, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు ఇది ఒక ఓడిఎస్, వేరే ఓడిఎస్ నుంచి కూడా ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకో ఓడిఎస్ ఇన్కమింగ్ సేల్స్ షెడ్యూల్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్, 11 V ఐటమ్, V_ITM, ఈ అన్ని డేటా సోర్స్లు ఒక క్యూబ్కి పోయి క్యూబ్ మీద మల్టిప్లెక్సర్ పోయి ఆ మల్టిప్లెక్సర్ మీద రిపోర్ట్లు. ఏం రిపోర్ట్ ఇక్కడ క్వరీ రిపోర్ట్లు చూడు ఏమున్నాయి రిపోర్ట్స్. అన్ని స్ట్రక్చర్స్ అన్నా, వేర్ హౌస్ వర్క్ చాలా తక్కువనే. ఊరి ఫ్రైట్ ఇన్వాయిసెస్, నెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రైట్ డాక్యుమెంట్స్ అని కొన్ని రెడీమేడ్ రిపోర్ట్స్ అన్నట్టు. చాలా తక్కువ కలెక్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్లో మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేసి ఇప్పుడు క్యూబ్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇది డేటాస్, దీనికి ఎక్స్పాండ్, దీంట్లో రొటీన్స్ మొత్తం అన్నీ వస్తున్నాయి చూడండి. ఏ రొటీన్స్ రాయాలి, రొటీన్స్ కూడా రెడీమేడ్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇది మొత్తం ఫ్లో పట్టుకుని నేను ఇన్స్టాల్ కొడితే అసలు దాంతోపాటు ఆ ఫ్లోకి సంబంధించిన మాస్టర్ డేటా సోర్సులు అన్నీ ఎత్తుకొచ్చేస్తాను మొత్తం. I'll keep it for installation, and in the lab you try to observe this 0SD underscore this is my job name, BCINST. Okay, I can see in SM37 I can see the background job BC. Job started running. We'll
ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ సీ దట్ ఇన్స్టాల్ అండ్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దోస్ రొటీన్స్, ఎట్లా వాడినాడు ఏంది అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనండి. ఓకే, సేల్స్ పర్చేసింగ్ ఈజ్ pretty much you can understand pretty much, but inventory is the most complex thing to implement. So if you go to Google, so there is a big PDF document. You can refer to either of this. How to handle inventory management. This SAP. You just get into this PDF and that will tell you. నీకేం అర్థం కాదన్న, బట్ inventory, and I'll explain this when it comes, but they deals with something called what is this? Non-cumulative key figures. అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే yesterday my revenue was 1000 and today my revenue is 3000. What is my total revenue? ఏముందండి 1000 plus 4000. And yesterday my stock was 50 and today my stock is 35. What is my total stock available now? ఎస్టర్డే నాకు 50 స్టాక్ ఉంది, ఈరోజు 35 స్టాక్ ఉంది, టోటల్ స్టాక్ ఎంత అంటుంది? 35 అంటే యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు, అది నాన్ క్యూములేటివ్ అంతే. యాడ్ చేసి ఇఫ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద కీ ఫిగర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ క్యూములేటివ్ కీ ఫిగర్. నా ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ పికింగ్ ది లేటెస్ట్ వాల్యూ. అట్లా అపార్ట్ సమ్ కాకుండా వేరే అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటే వీ కాల్ దమ్ ఎస్ నాన్ క్యూములేటివ్ కీ ఫిగర్స్ అంతే. అది నేను ఐ హ్యావ్ సపరేట్ టాపిక్ కాల్డ్ నాన్ క్యూములేటివ్ కీవర్డ్స్ వేర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్వెంటరీ. బట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ చూసినావు కదా, బిఎక్స్ ఇన్వెంటరీకి 2 ఉంటాయి. ఒకటి చాలా అంటే కొద్దిగా అది కొత్త సినార్. అది ఇటు ఇన్వెంటరీకి వెళ్తే ఇక్కడ బిఎఫ్ ఈఎం రెండే కనిపిస్తాయి, కానీ ఒక డేటా సోర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ స్టిల్ యూజ్డ్. ఇఫ్ యూ గో టు ఆర్ఎస్ఎఫ్ఐ ఒకటి ఉంటుంది చూడు, బిఎక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎంఎంలో అక్కడ ఎల్బిడబ్ల్యూలో మాత్రం యూఎం బిఎఫ్ కనిపిస్తుంది, బిఎక్స్ కనపడుతుంది. బిఎక్స్కి మెయింటెనెన్స్ ఉండదు, లైఫ్ టైం వన్స్ లోడింగ్ అన్నట్టు, అట్లా కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఉందన్నట్టు. బిఎక్స్ లైఫ్ టైం ఓన్లీ వన్స్ యూ లోడింగ్. అట్లా ఎందుకు లోడ్ చేస్తాం బిఎక్స్ బిఎఫ్ ఎందుకు? జస్ట్ ట్రై టు రీడ్ ద, ఎంత అర్థమైతే అంత అర్థం. జస్ట్ ట్రై టు స్పెండ్, నిద్ర వచ్చినట్టు చదువు అంతే. డోంట్ ఫోకస్ మెయిన్ టైం, నిద్ర వచ్చినట్టు ఆ డాక్యుమెంట్ చదువుతూ ఉండు. అండ్ వెన్ టైమ్ కమ్స్, వెన్ ఐ టచ్ ద టాపిక్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ ఫర్ యూ. ఇన్వెంటరీ నేను వర్క్ చేసిన అనగానే వాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాడికి వర్క్ చేసింటే ఇన్వెంటరీకి వెళ్తాను అనమాట. అది ఆన్సర్ చేస్తే ఇంక వేరే క్వశ్చన్ అనేది ఉండదు ఇంటర్వ్యూలో. ఓన్లీ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిస్కషనే చాలా అన్నట్టు. అంత కాంప్లెక్స్ అంటే అది సింపులే, జనాలు ఫీల్ అయ్యేదంటే అది కాంప్లెక్స్ అన్నట్టు. బికాస్ దే డోంట్ కరెక్ట్ లాజిక్ అర్థమైతే అదేం కాంప్లెక్స్ కాదన్న. మన కాంప్లెక్స్ ఏందన్నా, మనకి ఏది రాదో అది కాంప్లెక్స్ అంతే కదా. అర్థం చేసుకుంటే ఏముంది, కాంప్లెక్స్ ఏముంది. సో బట్ ఈ రియల్ టైంలో నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వర్క్ విత్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంకా వాడు అయిపోయా, వాడు ఇంకేం మాట్లాడు, ఇన్వెంటరీ చేసినావు అంటే చేసినావు అన్నట్టు ఉంటుంది అంత క్వశ్చన్. అది తగులుకున్నామంటే ఇంకేం లేదు. సో మనం చెప్పాలా, అదే తగలాలి. సో ఇప్పటి నుంచి స్లోగా స్టార్ట్ రీడింగ్ ద డాక్యుమెంట్. బై అనదర్ 1 week's టైమ్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ కాల్డ్ నాన్ క్యూములేటివ్ కీ ఫిగర్స్. అప్పటికల్లా నువ్వు ఆ డాక్యుమెంట్ చదివేసి ఉంటే ఆ టాపిక్ నీకు ఇంకా భారీగా ఉంటుంది అన్నట్టు, హైలైట్ అన్నట్టు ఆ టాపిక్. ఓకే బస్. సో బేసిక్గా ఫంక్షన్ నువ్వు పట్టుకోవాలన్నా, నేనేం చేయలేను. ఓకే, కానీ లాస్ట్లో ఒక సినారో చెప్తాను, దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అంటే స్టాండర్డ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ జనరిక్ అన్నీ కవర్ అవుతుంది అదే సినారో. నువ్వు ఆ సినారో పక్కా పట్టగలిగితే నువ్వు ఏ ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా క్లియర్ చేయొచ్చు. బట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఆ సినారో చాలు, దాంట్లో జనరిక్ కవర్ అవుతుంది, ఎల్ఓ కవర్ అవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి సినారో. నాన్ క్యూములేటివ్ క్వెరీస్ కవర్ అయితే, రొటీన్స్ కవర్ అయితే, బెక్స్ క్వెరీస్ కవర్ అయితే, అన్నీ కవర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే బస్. సో ఇంకో వన్ మోర్ వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫంక్షనల్ నాలెడ్జెస్. ఇప్పుడు మామూలు ఎస్డిఎంఎం కోర్స్ చేస్తుంటారు కదా,
వెళ్తాము, ఫీజు అడిగేవారు తినేసి రావడం అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టెక్నిక్ టు గెట్ మోర్. అంటే వాడు వెళ్తే సేల్స్ అంటే ఎస్డి అంటే ఏంది, ఎలా ఉంటుందని కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ చెప్తారు, అలా కూడా పట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ మోర్ ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ అన్నట్టు. బేసిక్గా మీ ఫ్రెండ్ ఉంటే వాడు తెలుసుకోలేదు ఎఫ్ఐ అంటే ఎట్లుంటుందిరా, ఎస్డి అంటే ఎట్లుంటుందిరా. ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ నువ్వు ఎంత పడితే అన్ని ఇయర్స్ పెట్టవచ్చు, అది కాన్సెప్ట్. The functional knowledge is what, so when you say BW, you're a techno-functional consultant. You will be technical as well as you have to understand functional business also, at least. సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏంది, డెలివరీ అంటే ఏంది, బిల్లింగ్ అంటే ఏంది. నా దగ్గర కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఐ షేర్ పట్టనే. అక్కడ ఎవరు ఎస్డి కన్సల్టెంట్ వాడిని తీసుకున్న పీపీటీ. షిప్పింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంది, ప్లాంట్ అంటే ఏంది, కొద్దిగా మరి మానిటరింగ్ కాదు, కొద్దిగా అట్లీస్ట్ ఫంక్షన్ పట్టుకోగలిగితే చాలా అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో నువ్వు గూగుల్ చదువుతావా, ఒకరిని అడుగుతావా, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యూ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్. ఏదో ఫంక్షనల్, దాన్ని బట్టే మనం ఆ డేటా సోర్స్లు పెట్టుకుంటాం ప్రొఫైల్లో, ఇంకా అదే ఫోకస్ అన్నట్టు. ఓ 2-3 పర్చేసింగ్, సేల్స్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ఎఫ్ఐ, ఫైనాన్స్, కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, ఎఫ్ఐ. సారీ, దట్ ఈస్ ఆల్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. నువ్వు పట్టుకోవాలి మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో. ఓకేనా? ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేకపోతే నన్ను అడిగితే నేను చెప్తాను ఎవరో. ఓకేనా బస్? ఈజ్ ఇట్ బెటర్ టు లర్న్ వన్ ఫంక్షన్? నో. మీరు అట్లా నేర్చుకుంటూ పోతుంటే యూ ఎండ్ అప్ లర్నింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ లాంగ్ అంతే.